السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم یوم الاربعاء 18 جمادی الثانی 1444 ہجری۔ آج چہارشنبے کا دن ہے، جس کو بدھ کا دن بھی کہا جاتا۔ جنوری کی 11 تاریخ 2023۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ کہف آیت نمبر 43 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولم تکن لہ فیئۃ، اور نہ ہوا اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ جو اس کی مدد کر سکتی تھی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ تھا بدلہ لینے کے قابل، یعنی نہ ہی اس کے لیے اس کی جماعت یا اس کا جتھا وغیرہ کوئی اس کی مدد کرنے والا تھا اللہ کے سوا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے آیتوں میں جو ہم دو انسانوں کا جو واقعہ سنے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دو لوگوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمایا تھا، اور ان دونوں کے اندر انگور کے باغ تھے وہ، اور اس کے اطراف میں کھجور کے جھاڑیاں، اور اس کے جو سو درمیان میں کھیتی ہوتی تھی، اور اچھی خاصی بہت زیادہ پھل وغیرہ آتے تھے۔ لیکن وہ انسان جو سو ناشکری کرتا تھا، اور اس نے جو سو اپنے ساتھی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے، میں جو سو مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، اور اولاد میں بھی، اور جتھے میں بھی، خاندان میں بھی زیادہ ہوں، اور جو سو اس وقت میں اس نے کہا کہ جو سو میں گمان کرتا ہوں کہ جو سو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو مجھے اس سے بھی بہتر بدلہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے ناشکری کی اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ جو سو شرک کر رہا تھا، تو جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام باغوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور بالکل اس کا سب کچھ جاتا رہا، اور اس وقت میں وہ ہاتھ ملتا رہا، اور اس نے اقرار کر لیا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو پہلے جو کہا تھا نا اپنے دوست کے ساتھ کہ میں مال میں بھی زیادہ ہوں تجھ سے، اور میرے خاندان اور قبیلے میں بھی بہت زیادہ ہوں، تو اس کا جواب دیتے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے اوپر عذاب آیا اور اس کا باغ وغیرہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا، تو نہ ہی اس کا جتھا، نہ ہی اس کا قبیلہ، نہ ہی اس کا خاندان اس کے مدد کرنے کو آیا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ ہی وہ خود اتنا اختیار رکھ سکتا تھا، یا اتنا اختیار تھا اس کے پاس کہ اللہ سے مقابلہ کر سکے یا اللہ سے بدلہ لے سکے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان اتنا بے بس اور کمزور ہے، اگرچہ کہ وہ اتنا اکڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے ساتھ بہت بڑا طاقت ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو در حقیقت میں وہ اتنا کمزور، اتنا بے بس ثابت ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ گمان کرتا تھا کہ یہ میرے خاندان اور میرا قبیلہ میرا طاقت ہے، نہ ہی وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی خود اس کے پاس کوئی اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ کو اجاڑ دیا، یا اس کا جو نقصان ہوا ہے، تو کس نے کیا وہ نقصان؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ ہی نے کیا۔ تو کسی انسان کے پاس کیا اتنی اختیار ہے؟ کوئی انسان ہے جو اللہ سے لڑ سکے، یا اللہ سے جھگڑا کر سکے، یا اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پوچھ سکے اللہ سے کہ اللہ تو نے کیوں ہمارا یہ چیز برباد کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو اتنی ہی انسان بے بس اور جو سو نکما ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اکڑ اور اس کی چال کیا ہے، جیسے کہ یہاں پر اس انسان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ہنالک الولایات، یہاں پر اختیار للہ الحق، حق اللہ کے لیے برحق، ہوا خیر ثواب، وہ بہتر ثواب دینے والا، وہ خیر عقبا، اور بہتر بدلہ دینے والا۔ یعنی یہاں پر اس حالت میں، ایسی صورتوں میں جو سو اللہ کے لیے جو ہے اختیار وہ بالکل برحق ہے، اور وہی ہے بہتر ثواب اجر دینے والا، بدلہ دینے والا، اور وہی بہتر بدلہ، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور وہی جو سو بالکل اس کا اختیار برحق ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، کماء، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اسے نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ، پھر ملے جلے نکلے اس سے، نبات الارض، نباتات زمین کے نباتات، یعنی پیڑ پودے وغیرہ جو ہے، ہر سبزہ جو ہے وہ نکلا، فاصبح حسیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا،
तज़रुहुर रियाह, उसे उड़ाए ले जाती है हवाएं, वकान अल्लाह, और है अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक़तदिरा, हर चीज पर बड़ी कुदरत रखने वाला। यानी अब इन लोगों को बयान कीजिए मिसाल दुनिया की जिंदगी की, जैसे कि पानी जो अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है, उसके जरिए से जो सो तमाम अलग अलग मैंने मुख्तलिफ किस्म के नबातात और जो सो पेड़ पौधे और हरियाली वगैरह उग जाती है। फिर वो जो सो चूरा चूरा हो जाती है, यानी एक वक्त आता है वो खत्म पीली पड़ जाती है और बिल्कुल रेजा रेजा हो जाती है, जिसको हवाएं उड़ा के ले जाती है। और अल्लाह ताला हर चीज पर बहुत ही बड़ा कुदरत रखने वाला है। मतलब क्या है कि इंसानों की जिंदगी को अल्लाह ताला एक बारिश के जरिए से जो जमीन में जो फल वो क्या कहते हैं पौधे वगैरह जो आते हैं, उससे अल्लाह ताला ने मिसाल दिया। यानी इंसान की जिंदगी भी बस ऐसी ही है, जैसे कि एक बारिश का सीजन जब आता है, तो जिस तरीके से जो सो बारिश से पहले क्या होता है, बिल्कुल जो सो जमीन जो सो मुर्दा होती है। उसके बाद जब बारिश बरसती है, तो जो सो जमीन से जो सो पौधे निकल आते हैं, हरियालियां निकल आती हैं, और बिल्कुल शादाब और बिल्कुल जैसे कि जिंदा हो गई है, जमीन मरने के बाद जिंदा हो गई है, इस तरीके से जिंदा होती है। लेकिन फिर एक अरसा गुजरता है, कुछ महीने वगैरह, जब उसके बाद में जो सो पानी या तो नहीं मिलता है, या तो फिर फसल वगैरह पक जाती है, जिसके बाद में जो है सो फिर वो पीला पड़ जाते हैं उस पौधे वगैरह। और एक वक्त आता है, अगर उसको ना काट लिया जाए, उसका इस्तेमाल ना कर लिया जाए, तो वो चूरा चूरा होकर जमीन पर गिर जाते हैं, और उसके बाद में हवाएं उनको उड़ाकर ले जाती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला मिसाल बयान, मतलब क्या है कि इंसान की जिंदगी जो है पैदा होने से मरने तक, वो भी ऐसी ही है, तकरीबन वही फेजेस है, जैसे कि एक जमीन के अंदर जब बारिश होती है, तो उसके बाद जब पौधे निकल आते हैं, वो पौधे ऊंचे होते हैं, अच्छा लहलहाने होते हैं, यानी पूरे जवानी पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर बुढ़ापा आने लगता है, वो जो सब पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने के बाद में या तो उसकी काश्त को काट लिया जाता है, या फिर वो इसी तरीके से चूरा चूरा होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे कि इंसान का मामला है कि जब बच्चा बिल्कुल नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, उसके बाद वो आहिस्ता 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 जो सो जवानी के तरफ जाता है, और एक वक्त आता है कि वो जवानी में बहुत ज्यादा जो सो अकड़ता है और समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, दुनिया की सारी ताकत मेरे पास है। लेकिन वो चंद साल के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगता है, यहां तक कि उसके अंदर बुढ़ापा आता, और एक वक्त आता है कि वो दुनिया से चला जाता है। जैसे कि एक खेती वगैरह के साथ भी यही कुछ होता है। तो अल्लाह ताला इस मिसाल को बयान करके दुनिया की जिंदगी बस इतनी ही है। और इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए, जैसे कि हम खेत वगैरह को देखते हैं कि जब बीज डाला गया जमीन में, उसके बाद से जब जैसे पौधा निकला, निकलते निकलते बड़ा हुआ, फिर बिल्कुल जो सो मजबूत हो गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीला पड़कर वो खत्म हो जाता है। तो दुनिया की जिंदगी भी बस इतनी ही है, और एक ना एक दिन, चाहे हम जितना लंबा जिंदगी गुजार लें, इस दुनिया से मौत का मजा चख कर जाना है, और जमीन में जाना है। तो इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा कौन जीता है? तो इस छोटी सी जिंदगी के लिए इंसान क्या कुछ करता है, क्या कुछ इसमें जो सो तरह तरह के जो सो नाटक करता है, और झूठ बोलना, धोखा देना, और अपने आप को बहुत सब कुछ समझ लेना, और उसके बाद एक वक्त आता बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और यहां तक कि फिर वो दुनिया से चला जाता है। तो इंसानों को सोचना चाहिए कि इतनी ही जिंदगी है, लेकिन क्या इस मकसद दुनिया में हमको पैदा होने का इतना ही मकसद है कि ऐसे ही जैसे कि सब पैदा हो रहे हैं, हम भी पैदा हुए, सब जवान हुए, हम भी जवान हुए, सब बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, फिर एक वक्त आएगा मर जाएंगे? खत्म नहीं। इसमें तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में हमको भेजा है, तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के खातिर। और दूसरी जगह पे कहा, ताकि हम देख लें इनमें से कौन अच्छे अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा उसकी इबादत के लिए, और हम में से हमको जांच ले कि कौन है जो अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार तो दे रखा है, चाहे तो अल्लाह की नाफरमानी करे, चाहे तो अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करे, और उसको दोनों तरफ शर और खैर के दोनों रास्ते दिखा दिया है। उसके बाद इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए खुली आज़ादी दे दिया है। तो अब जो इंसान को जो आज़ादी दी गई है, और उसको दोनों चीज़ों की तरफ रहनुमाई कर दी गई है, शर और खैर के तरफ, भलाई और बुराई के तरफ, तो अब इंसान अपनी इख्तियार को इस्तेमाल कर कर वो शर के तरफ जाता है या खैर के तरफ जाता है, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करता है, या नाफरमानी करके अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक करता है। यही आजमाइश
کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ تو اس آزمائش میں ہم کو پورے اترنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے، اور جو سو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو عمل کرنے کا اجازت حکم دیا ہے اس کو کریں، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں۔ تو یہی جو سو آزمائش ہے، اور اتنی ہی ہے زندگی انسان کی، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ المال والبنون، بے شک مال اور بیٹے یعنی اولاد، زینت الحیات الدنیا، زینت ہے دنیا کی زندگی کا، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے صالحات ہے، نیک اعمال ہے، خیر عند ربک، بہتر تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہتر آرزو کے لحاظ سے۔ یعنی یہ جو دنیا کی جو مال اور اولاد ہے، یہ در حقیقت میں دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور حقیقت میں باقی رہ جانے والی چیزیں نیک اعمال ہے، جو کہ تیرے رب کے نزدیک بہت ہی بہتر ثواب کے خاطر لحاظ سے بھی اور آرزو کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو مال ہے، جو اولاد ہے، جس کے خاطر عموماً جو انسان اسی کے لیے اپنی سب کچھ لٹا دیتا ہے، مال کمانے کے خاطر دین کو بھی لٹا دیتا ہے، جھوٹ اور سچ اور حرام اور حلال کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس مال کمانا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد، اولاد کے خاطر بھی انسان جو سو حرام و حلال کا لحاظ نہیں رکھتا ہے، اور جو سو اپنی جو سو اللہ کی عبادتوں کو ترک کر دیتا ہے، کتنی ہی قربانیاں دیتا ہے اولاد کے خاطر۔ یعنی مال اور اولاد دو چیزیں جو ہے جس کے لیے انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اور جس کے لیے فکر کرتا ہے، در حقیقت میں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ جب تک آپ کی دنیا کی زندگی ہے اس وقت تک تو ان سے کچھ فائدہ اٹھا لے سکتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی آنکھ بند ہوئی یہ کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ تو پھر باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ آپ کے باقیات الصالحات، یعنی نیک اعمال جو باقی رہنے والے، اور نیک اعمال باقی رہنے والے کون ہیں؟ وہی جو انسان دنیا میں اپنے اعمال نامہ میں نیک اعمال کو بھیج لیا ہے، یعنی جو کچھ اس نے نیکیاں کیا، جو کچھ اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کر جو اس نے آخرت کے لیے توشہ بنا کر بھیج لیا ہے، وہی اس کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ ورنہ تو یہ دنیا کی جو کچھ ہے، مال اور اولاد، سب کچھ پیچھے رہ جانے والا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی، ایک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی جب انسان کا جنازہ لے جایا جاتا ہے، جب انسان کی میت کو لے جایا جاتا رہتا ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، اس کے اعمال، اس کا مال اور اس کی اولاد، اور دو باقی آ جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کی اولاد اور اس کا مال واپس آ جاتا، اور باقی رہنے والا چیز اس کے ساتھ جو رہتا ہے اس کے اعمال رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں آپ نے کمایا دھمایا، بہت سارا مال جمع کر کے رکھا، اور جو سو اسی طریقے سے اولاد کو پیدا کیا، اولاد کو بڑا کیا، تو یہ تو تمہارے ساتھ خبر تک تو جا سکتے ہیں، لیکن خبر میں آپ کو دفنا کر واپس آ جائیں گے، اور حقیقت میں جو آپ کے ساتھ باقی رہ جائیں گے وہ آپ کے اعمال ہے، چاہے اچھے ہو یا برے ہو۔ اگر اچھے اعمال آپ نے سب بنا کے لے گیا ساتھ میں دنیا سے تو اس کا بہتر اجر ملے گا، اور اگر برے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں رہے ہیں تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ انسان کو سمجھ لینا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ مال اور یہ اولاد جو سو صرف جتنی دنیا ہے اتنی دیر تک ہے، اور حقیقت میں باقی رہنے والے انسان کے اپنے اعمال ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور کل قیامت میں جو ہمارے لیے کام آنے والے ہیں وہ نیک اعمال ہیں۔ تو آج دنیا میں ہم رہتے ہوئے اپنے نام اعمال میں ایسے نیکیوں کو جمع کر لیں جو کل قیامت میں ہمارے کام آئیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے فلاں میرے لیے صدقہ جاریہ کریں گے، ہمارے لیے فلاں جو سو ایصال ثواب کریں گے، تو ہم کیوں کسی کے انتظار میں رہیں؟ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے نیک عمل کر جائیں جو ہمارے آخرت میں کام آ سکے، اور ہم کو یقین ہو جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ سے جو سو ہم وہ نیک عمل کر کے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں اور ان کے بارے میں امیدیں رکھیں اور سمجھے کہ جو سو وہ ہمارے لیے بھیجیں گے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا؟ اور جو کرے گا اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں تو جو ہے جو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، جو تھوڑی بہت چیزیں شریعت سے ثابت ہے وہ لوگ
अक्सर करते नहीं हैं। तो बहरहाल हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने आखिरत के लिए जो काम आने वाले अमाल है उसको खुद कर लेना चाहिए और खुद करके जाना चाहिए, ताकि इंसान जो सो मुतमईन हो सके और यकीनन उसके लिए उसके आखिरत में उसको काम आ सके। व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला, और जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को, वह तरल अर्जा, और तू देखेगा कि जमीन बारिजतन बिल्कुल खुली हुई साफ मैदान बन गई होगी। वह हशरनाहुम, और हम उन्हें जमा करेंगे, फलम नुगादिर मिनहुम अहादा, फिर ना छोड़ेंगे हम उनमें से किसी को। यानी जिस दिन हम जिस दिन पहाड़ चलेंगे और जमीन को बिल्कुल चटियल मैदान कर दिया जाएगा, और हम उन तमाम को जमा करेंगे और उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा दिन है? ये क़यामत का दिन है, जब हिसाब किताब होगा। उस वक्त में हालत क्या होगी कि पहाड़ चलेंगे। कैसे चलेंगे? जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में बताया कि कल ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है, मजबूत पहाड़ है, उन पहाड़ों की कोई वक़्त और उसका कोई वजन नहीं रहेगा, बल्कि जैसे दुनिया में धुनी हुई जो रुई के गाले जो होते हैं, जिस तरीके से हवा में उड़ रहे होते हैं, उस तरीके से पहाड़ हवा में उड़ रहे होंगे। उसी तरीके से जमीन बिल्कुल चटियल मैदान कर दी जाएगी। जब पहाड़े उनके जगह से हटा दिए जाएंगे तो ये इमारतें और जो कुछ जमीन पे होगा वो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और उस दिन अल्लाह ताला तमाम लोगों को जमा करेगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच जाए और कोई पीछे रह जाए, बल्कि तमाम के तमाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में जो आखिरी इंसान पैदा हुआ, वो सब कुछ सारे के सारे इंसानों को अल्लाह ताला उस दिन जमा करेगा। वऊरिज़ु अला रब्बिका सफ़न, और वो पेश किए जाएंगे तुम्हारे रब के तरफ सफ बंद कर, यानी सफों में बांध कर उनको पेश किया जाएगा। लक़द जीतुमुना, तहक़ीक़ तुम आ चुके हमारे पास, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे हमने तुम्हें पैदा किया था पहली मर्तबा। बल जाम तुम, बल्कि तुम गुमान करते थे, तुम जाम करते थे, अन लन नजअल लकुम मौइदा, कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। यानी कल क़यामत में जब अल्लाह ताला पहाड़ों को चलाएगा और ज़मीन साफ चटियल मैदान हो जाएगी और सबको जमा करेगा, उसका अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो उस वक्त में होगा क्या कि उन लोगों को तमाम को सफ़ों में बांध सब बनाकर तेरे रब के सामने पेश किया जाएगा। और उस वक्त में अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि तुम आ गए हमारे पास उसी हालत में, उसी तरीके से जैसे कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, बल्कि तुम तो गुमान करते थे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वक्त मुकर्रर करेंगे ही नहीं जमा होने का। मतलब क्या है कि अब उस वक्त में अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि क्या तुम हमारे पास ऐसे ही आ गए जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। इंसान को अल्लाह ताला कैसे पैदा करता है? पहली मर्तबा बिल्कुल अकेला आता है, उसके आगे पीछे कोई उसकी फोर्स और उसके बॉडीगार्ड्स और उसके मदद करने वाले, उसके वसीला और शिफात वाले कोई नहीं होते, बिल्कुल वो अकेला ही पैदा होता है। तो कल क़यामत में भी जैसे कि यहाँ पर वजाहत के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम आगे हमारे पास वैसे ही उसी हालत में जैसे कि हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। तो पहली मर्तबा इंसान कोई बड़ी आर्मी के साथ, अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और अपने मददगारों के साथ, उनके साथ नहीं आता है, बल्कि अकेला अकेला पैदा होता है। तो कल और मरेगा भी इंसान अकेला अकेला ही, कोई आगे पीछे उसका रिश्तेदार, उसके खानदान वाले ना उसके साथ जाते हैं, ना उसके साथ मरते हैं, ना उसके खबर में साथ में जाते हैं। तो जिस तरीके से इंसान अकेला पैदा हुआ वैसे ही अकेला मरेगा, और कल क़यामत में भी अल्लाह के सामने अकेला ही खड़ा होगा। और जिस तरीके से इंसान जब पैदा होता है तो उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता, वो किसी चीज का मालिक नहीं होता है, उसी तरीके से कल क़यामत में अल्लाह के सामने इंसान ऐसे ही खड़े किए जाएंगे। जब उनको दोबारा उठाया जाएगा, कब्रों से जब निकलेंगे, तो वैसे ही जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुए थे, बिल्कुल कपड़ा नहीं होगा जिस्म पर, और उस हालत में वो अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे। तो अंदाजा कर लें कि उस वक्त में हमारा क्या हाल होगा। आज हम दुनिया में क्या समझते हैं, हम अपने अमाल खुद नहीं करते हैं, नेक अमाल अपने तौर पर, जैसे मैंने कहा ना कि हम दुनिया में पैसा कमाने में मसरूफ हो जाते हैं, अपनी औलाद की परवरिश करने में मसरूफ हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं अपने आप को कि हमारे अपनी आखिरत के लिए भी कुछ अपना हमारा पर फरीजा बनता है, कुछ अपनी आखिरत को बनाने के लिए भी हमको फिक्र
करनी चाहिए, बल्कि लोगों को देखा जाता है दुनिया कमाने में और औलाद को संवारने में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा खप जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। तो उस तरीके से जो सो हो, लेकिन कल क़यामत में होगा क्या मामला कि जैसे हम पहली मर्तबा पैदा हुए थे वैसे ही अकेले अकेले जो सो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। तो ये जो वक्त है दुनिया में हम जो जीने के लिए आए हैं, इसमें क्या हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम नहीं है कि हम जहाँ पर औलाद और माल को कमाने के लिए वक्त दरकार करते हैं और लगाते हैं, तो थोड़ा सा वक्त थोड़ा इसके तरफ भी लगा लें, इसके बारे में भी फिक्र कर लें कि कल क़यामत में जब मैं अकेला अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा तो उस वक्त में मेरे अमाल के सिवा कुछ और नहीं होगा, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा। तो मेरे अमाल सिर्फ मेरा साथ देंगे, तो उस वक्त में जो काम आने वाले अमाल है उसको आज इस दुनिया में हमको कमाना है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ऐसे ही तुम आ गए जैसे कि हमने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था। तो इसमें बहुत बड़ी नसीहत है लोगों के लिए। एक तो ये कि आप अकेले होंगे, कोई आपका साथ नहीं होगा। तो ये जो दुनिया में हमने जो दिलासे अपने आप को दिलासा दे के रखा है, अपने आप को हम ये समझते हैं कि हमको तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तो फलां के मुरीद हैं, हम तो फलां के पीछे चलने वाले हैं, हम तो फलां इमाम को मानने वाले हैं, फलां इमाम साहब हमारे बारे में जवाब दे देंगे, हम तो फलां के पीछे चलने वाले हैं, हम तो फलां के हैं, हमको तो फलां बख्शवा लेंगे, फलां जन्नत में लेके चले जाएंगे, ये हमारा वसीला है, ये जरिया है। ये सब कुछ कहाँ जाएगा? जरा गौर करें, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अकेले आए थे, जैसे तुमको पहले मर्तबा पैदा किया था वैसे ही तुम हमारे पास अकेले आ गए। जब अकेले होंगे, बल्कि आगे बात आ रही है, जिनको वो पुकारा करते थे, अल्लाह ताला कहेगा कि पुकारो उनको जिनको तुम दुनिया में मेरा साजी समझते थे, मेरा शरीक समझते थे, और वो पुकारेंगे लेकिन कोई उनको जवाब नहीं देगा। आज दुनिया में सोते जागते उठते बैठते या अली अल मदद, या गौस अल मदद के जो नारे लगाते हैं, वहां पर भी नारे लगाएंगे, पुकारेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। वो पुकार पुकार कर, चीख चीख कर उनकी आवाजें बैठ जाएंगी, कोई उनकी आवाज को सुनने वाला नहीं होगा, कोई उनकी मदद को आने वाला नहीं होगा। बस वो अकेले तन्हा होंगे और अल्लाह होगा, अल्लाह के सामने वो खड़े हुए होंगे और अल्लाह के सामने उनको अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या हमारे लिए जरूरी और बेहतर नहीं है कि उस वक्त में जो सो हम नादिम होने से पहले आज हम अपने लिए कुछ आखिरत का कुछ तोशा बना लें, कुछ अपने लिए आखिरत के नए अमाल को जो सो जमा कर लें, ताकि हमारे लिए उस वक्त में काम आ सके। वह ऊज़ियल किताबु, और खोल दी जाएगी किताब, फतर अल मुजरिमीना, बस देखेंगे मुजरिम, मुशफिकीना, डरते हुए, मिम्मा फीही, इससे जो उसमें मौजूद होगा, वो यक़ूलूना, और वो कहेंगे, या वाइलतना, ए काश, ए हमारी शामत, हमारी बर्बादी, माली हाजल किताबी, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन, ना ही छोड़ा है इसमें किसी छोटी चीज को, वला कबीरतन, ना ही कोई बड़ी चीज को, इल्ला अहसाहा, मगर ये कि उसने उसको इहाता किया हुआ है, उसको घेरे हुए, वजदू, और वो पाएंगे, मा अमिलू हाजिरन, जो कुछ उन्होंने अमल किया होगा वो सब कुछ हाजिर पाएंगे, मौजूद पाएंगे। वला युज़लिमु रब्बुका, और नहीं जुल्म करेगा आपका रब आहदा, किसी के ऊपर। और किताब खोल दी जाएगी और तुम देखोगे कि मुजरिम लोग जो है वो तो डर रहे होंगे जो उसमें लिखा हुआ होगा, और वो कहेंगे कि हाय मेरी शामत, हाय मेरी आफत, ये कैसी किताब है, इसने तो ना तो किसी छोटी चीज को छोड़ा है, ना ही किसी बड़ी चीज को छोड़ा है, मगर सब कुछ इहाता किया हुआ है, सब कुछ इसमें दर्ज है। और वो पाएंगे वो सारे आमाल जो उन्होंने किया होगा उसको वहां पर हाजिर और मौजूद पाएंगे, और तुम्हारा रब किसी के ऊपर भी जरा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा। तो याद रखें, ये कौन सी किताब होगी, ये इंसान के अपने नाम आमाल होगा। तो उस दिन इंसानों के नाम आमाल को खोल दिया जाएगा और मुजरिम लोग डर रहे होंगे उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको देखकर। जैसे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा ना, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस किसी ने जर्रे के बराबर
बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा वो कल उस अपने नाम अमल में मौजूद पाएगा, और जो ने जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा वो भी अपने नाम अमल में उसको मौजूद पाएगा। तो जैसे कि दुनिया में कहा जाता है कि जर्रा जर्रा मिलकर पहाड़ बनता है, उसी तरीके से खतरा खतरा मिलकर दरिया दरिया बनता है, हम जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। तो अब अंदाजा करें कि वो जर्रात, जिन छोटे छोटे बुराइयां जो हमने उसको कोई अहमियत ही नहीं दी थी, वो अगर बुराइयों को जमा हो गए एक जगह तो वो पहाड़ बन सकता है। और उसके बरक्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कि छोटी छोटी जो नेकियां होती है जिसको हम कभी अहमियत नहीं देते, हम समझते कि ये क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी नेकी है, तो वो छोटे छोटे नेकियां भी अगर हम करने लग जाएं और करते रहें तो वही छोटे छोटे नेकियां पहाड़ बनकर हमारे लिए हमारे बख्शिश का जरिया बन सकती हैं। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई भी नेकी को छोटी मत समझो, उसको कर जाओ, और किसी भी गुनाह को जो सो छोटा मत समझो और उससे बचते रहो, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह भी जो सो पहाड़ बन सकते हैं, और उसी तरीके से छोटी छोटी नेकियां भी हमारे लिए बहुत बड़ा जखीरा बन सकता है। तो इंसान को चाहिए इसीलिए कि जो भी छोटी छोटी नेकियां भी क्यों ना हो उसको करता रहे। और वो क्या है, मिसाल के तौर पर इंसान अपने एक दूसरे साथी के साथ मुस्कुराकर मिलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह सदका है। किसी रास्ते पे कोई तकलीफ देने वाली चीज है उसको हटा देना, यह सदका है। तो इस तरीके से जो जो छोटे छोटे नेकियां हैं उसको भी छोटा ना समझे, अमल करते रहें। उसी तरीके से जो बुराई है वो छोटी छोटी हम समझते हैं कि ये कौन सी अहमियत है, ये कौन सी बुराई है, इसमें क्या ये है, हम बिना सोचे समझे जबान से जो बुराइयां होती हैं इंसान से उसके बारे में हम समझते ही नहीं। कभी गीबत कर दिया, कभी झूठ बोल दिया, कभी धोखा दे दिया, किसी को तकलीफ पहुंचा दिया अपनी जबान से। तो ये चीजों से भी बचते रहें ताकि ऐसा ना हो कि यही छोटे छोटे गुनाह जो सो हमारे हलाकत का जरिया ना बन जाए। और क़यामत के दिन वो किताब जब उसको, मिसाल के जैसे दूसरी जगह पर कहा गया कि जिस इंसान को उसकी किताब सामने से उसके सीधे हाथ में दे दी गई वो तो बहुत खुश हो जाएगा और वो पढ़ेगा और अपने लोगों को सुनाएगा, देखो देखो मेरी किताब, ये तुम भी पढ़ के देख लो। और वो खुश हो जाएगा, क्यों कि उसके नए नामे अमाल में नेकियां ज्यादा होंगी। और जिस इंसान को पीछे से बाएं तरफ से उसको उसके नाम अमल दिया गया, उसका मतलब यह है कि उसके नाम अमल में गुनाह ज्यादा होंगे और वो उस वक्त में चीखेगा, चिल्लाएगा और परेशान होगा, लेकिन उस वक्त में कोई फायदा नहीं। तो आज हमारे पास मौका है कि हम जो सो चूज कर सकते हैं, हम जो हमारे नाम आमाल में क्या चीज हमको चाहिए वो आज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो नेकियों को भर लें, चाहे तो बुराइयों को भर लें। और मौका आज मौत आने तक है, उस जिंदगी के जो मौका है इसको हम गनीमत जानकर अपने तौर पर अपने फायदे की चीजों को जमा कर लें, और जो नुकसान होने की चीजें हैं उसको जो सो कम से कम करने की कोशिश करें। और जो गुनाह हो चुके हैं उस पर सच्ची इस्तिग़फ़ार अल्लाह से करेंगे, माफी मांगेंगे, तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने पर और उसको मिटाने पर भी कादिर है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, और जब हमने कहा फरिश्तों से उस्जुदू लि आदम, सजदा करो आदम के लिए, फसजदू, पस उन्होंने सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीसा, सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्नी, वो था जिन्नात में से, फफसका अन अम्रि रब्बिही, पस वो निकल गया अपने रब के हुक्म से। अफतत्तखिज़ूनहु, फिर क्या तुम बना लेते हो उसको, व ज़ुर्रियतहु, और उसकी औलाद को, औलिया वली, दोस्त, मिन दूनी, मेरे सिवा, वहुम लकुम अदुव्वुन, जबकि वो तुम्हारे दुश्मन है, बिसा लिज़्ज़ालिमीना, बुरा है जालिमों के लिए, बदला, जो उनको बदला मिलेगा। जब हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस तो जिन्नात में से था और वो अपने रब के हुक्म से निकल गया, यानी बगावत किया और अपने रब के हुक्म को ही नाफरमानी की। और तो क्या तुम उसको अपना दोस्त बना लेते हो, उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बना लेते हो, जबकि अल्लाह को छोड़कर। यानी अल्लाह ताला इंसान को समझाना चाहता है कैसी तुम्हारी अक्ल है कि जबकि वो जो सो अल्लाह का नाफरमान है और तुम उसको और उसकी औलाद को क्या अपना दोस्त बनाते हो, अपना वली बनाते हो अल्लाह को छोड़कर, और तुम्हारे लिए जबकि वो तुम्हारा दुश्मन है और बहुत ही बुरा
بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام جو سو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرے، اور یہ سجدہ سجدے تعظیمی تھا، سجدے عبادت نہیں تھا۔ سجدے عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ سجدے تعظیمی جو ہے، تعظیم اور عزت کرنے کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے، وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، یہاں تک کہ جو سو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک بھی جو سو، یا موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں جو سو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور والدہ اور ان کے 11 بھائی جو ہے وہ سب نے سجدہ کیا تھا، تو اس وقت میں تو یہ چیز جائز تھی۔ اس وقت میں یعنی عبادت کے علاوہ تعظیم کے طور پر کسی بڑے کو، کسی بادشاہ وغیرہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ تو آج جو سو کسی کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے اللہ کے، تعظیمی طور پر بھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ جو سو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس جو سو جنات میں سے تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کانا من الجنی، وہ جنات میں سے تھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو سو فرشتوں کو حکم دیا تو پھر جنات میں سے جب جن تھا وہ ابلیس تھا تو پھر اس کے اوپر تو حکم لاگو ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، چونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے رکھا تھا اور اس کو جو سو فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو تو فرشتے پورے کے پورے فرشتے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی جن ہے جو ابلیس ہے، تو اس کو بھی جو سو اللہ کے طرف سے حکم میں وہ بھی شامل تھا، اور اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سجدہ کرتا۔ لیکن جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنی قیاس آرائی کیا، اس نے اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس نے یہ سوچا کہ میں تو بہتر ہوں انسان سے، آدم سے، مجھ کو تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ کرتا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے کیوں رک گیا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے تو مجھ کو آگ سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو اس طریقے سے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے قیاس کیا، اور اس نے سوچا کہ یہ تو میرے سے کم تر ہے تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں، اور اس نے انکار کیا۔ تو جب اس نے انکار کر دیا تو وہ در حقیقت میں اللہ کا باغی ہو گیا، اور وہ جو سو انسانوں کا، آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ابلیس تو جنات میں سے تھا اور اس نے سجدہ نہیں کر کر وہ نافرمانی کی اللہ کی۔ اب وہ جو سو تم اس کو جو نافرمان ہے اس کو اور اس کی اولاد کو کیوں کر تم اس کا اپنا ولی بناتے ہو، اپنا دوست بناتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ مطلب کیا ہے کہ جو وہ انسان دنیا میں جو سو گناہ کرتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ در حقیقت میں شیطان کو اور ابلیس کو اپنا دوست بنا رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک، میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو جو سو بہکاؤں گا، آگے سے، اوپر سے، نیچے سے، پیچھے سے، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی۔ تو جو بھی گناہ ہوتا ہے وہ در حقیقت میں شیطان کی وسوسے اور شر سے ہوتا ہے۔ تو انسان جب شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان تو اس کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن اگر انسان کو پتا چل گیا کہ یہ بہکاوا اور یہ جو کچھ بھی ہے شیطان کی طرف سے شر ہے، تو اس کو جو سو وہ چھوڑ دے اور اپنے رب کے سامنے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور اپنے رب کی فرما برداری کرنے لگے، تو پھر انسان شیطان کے وسوسوں اور شر سے بچ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان جو سو شیطان کے وسوسوں میں پھنس جاتا ہے تو در حقیقت میں وہ شیطان کو اور اس کے چیلوں کو اپنا دوست بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھ کو چھوڑ کر اپنا دوست مت بناؤ، حالانکہ وہ تو جو سو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اے آدم علیہ السلام اور اے حوا، ان کو بھی کہا، اور ان کی اولاد کو بھی ہم تمام کو مخاطب ہو کے کہا کہ خبردار تم جو سو شیطان کو اور ابلیس کو اپنا دوست نہ بنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، تمہارے ساتھ بھی جو سو تم کو
پھنسا دے اور تم کو پریشان کر دے. تو یہ سب کچھ بتانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے جو ضرورت تھی ان تمام چیزوں کو ہم کو بتا بھی دیا ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی وسوسہ آ جائے تو شیطان کے شر سے جو سو بچنے کے لیے جو اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اور اس طریقے سے اور جو کلمات ہیں ان کے ذریعے سے انسان جو سو اللہ کے حفاظت میں آ سکتا ہے شیطان کے شر سے. تو یہ تمام ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہیا کیا ہے اور انسان کو بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آؤ اور اس کی پیروی مت کرو. تو اب انسان کے اوپر ہے کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد اس کو رہنمائی کرنے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ جو سو شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کے راہ پہ چلتا ہے، تو پھر کل قیامت میں اللہ کے پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا اس کو. چلیں یہاں پر رکتے ہیں ہم، انشاءاللہ آگے جو سو اگلی کلاس میں رکھیں گے. اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.